باب المندب میں حوثیوں کا تجارتی جہاز پر حملہ، 3 پاکستانی شہید، 1 زخمی ہو گیا۔ شہریوں کی شہادت پر پاکستان کا شدید رد عمل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے حوثیوں کا حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی حکام اور یمنی حکومت سے رابطے میں ہیں، صورتحال پر نظر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا باب المندب میں تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرات بڑھ گئے۔ پاکستان بحری سلامتی اتحاد کا حصہ ہے، ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار ہیں۔ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات، مسعود پزشکیان کو وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام دیا۔ وزیر داخلہ کی مکہ معاہدے پر بریفنگ، ایرانی قیادت کو اعتماد میں لیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان سے مضبوط تعلقات چاہتے ہیں، مضبوط تعلقات علاقائی سیکیورٹی بڑھا سکتے ہیں۔ محسن نقوی کی عباس اراکچی اور سکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں، خطے کی صورتحال اور سرحدی سیکیورٹی پر بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں سربراہ قومی سلامتی کونسل محسن رضائی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے پاکستانی قیادت کا اہم پیغام پہنچایا۔ میجر جنرل محسن رضائی نے پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا خطے کی ترقی کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ بحران کا سفارتی حل، پاکستان نے کوششیں تیز کر دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امن مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں، خلیجی ملکوں ایران اور امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی فیلڈ مارشل کے معاون ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے بعد محسن نقوی کا یہ 6واں دورہ ایران ہے۔ پاکستان کا مکہ معاہدے میں توسیع کا اشارہ، معاہدہ 3 ممالک تک محدود نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی میڈیا بریفنگ، کہا مکہ معاہدہ واضح ہے، ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ تمام تر چیلنجز کے باوجود پاکستان خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے۔ امید ہے تمام فریق دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں گے۔ ترک میڈیا کا 60 روزہ سیز فائر میں توسیع کا دعویٰ، ایران نے سیز فائر میں توسیع کی خبریں مسترد کر دیں۔ جنگ بندی کے لیے امریکہ کو مفاہمتی یادداشت پر واپس آنے کا مطالبہ۔ ایرانی حکام کے مطابق جنگ بندی میں توسیع کے لیے فی الحال کوئی چیز موجود نہیں۔ آبِ ہرمز امریکہ کے مکمل کنٹرول میں ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ہرمز کو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ ہے۔ ایران امریکی ناکہ بندی کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایران کے پاس نہ بحریہ ہے نہ فضائیہ، پاسداران انقلاب تباہ ہو چکی، قیادت کی حالت غیر یقینی ہے۔ ایران میں مہنگائی 300%، حالات مسلسل بگڑ رہے ہیں۔ ایران اب مشرق وسطیٰ کا غنڈہ نہیں رہا۔ ایران کی شرائط تسلیم کیے جانے تک آبِ ہرمز نہیں کھلے گی، سیکرٹری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی نے واضح کر دیا۔ کہا ایران عمان معاہدہ ہرمز کی بندش کے معاملے سے الگ حیثیت رکھے گا۔ امریکہ کو جنگ ختم کرنی ہوگی، ایران کے منشمند اثاثے واپس کرنے ہوں گے۔ پاسداران انقلاب کی امریکہ کو دھمکی، کہا خطے میں توانائی اور انٹرنیٹ انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کا ترکی سے چھپ چھپا کر نکلنے کا اعتراف، کہا نیٹو سربراہی اجلاس سے واپسی پر حملے کا خطرہ تھا۔ ایئر فورس 1 کی بجائے کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے دوسرے طیارے تک پہنچایا گیا جو انہیں برطانیہ لے گیا۔ برطانیہ پہنچنے کے بعد پھر ایئر فورس 1 میں منتقل کر دیا گیا۔ لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ہمارے لیے لیپ ٹاپ مشن ہے۔ وزیر اعظم کا نوجوانوں کی پہلی امپلائمنٹ پالیسی کا اعلان، کہا 7 لاکھ طلبہ کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے، رواں سال 2.5 لاکھ طلبہ کو کروم بکس دی جائیں گی۔ نوجوانوں کو جدید تعلیم دینا ناگزیر ہے۔ دیگر صوبوں میں بھی دانش اسکول کھولیں گے، اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بلانے کا اعلان۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں ایک کے بعد ایک نئی مشکل، جیو فینسنگ سے پوسٹ مارٹم تک سوالات اٹھ گئے۔ گلستان جوہر کے مختلف بلاکس کی لوکیشن سامنے آنے سے جیو فینسنگ میں مشکلات، ریکارڈ میں کئی نمبرز کی نشاندہی۔ میر رضا کا NCCIA میں بھی کوئی ریکارڈ نہ ملا، ادارے نے پولیس کو خط کا جواب دے دیا۔ میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ IG سندھ کا میر رضا قتل کیس میں کوتاہیوں کا اعتراف،
नई तहकीकाती टीम को शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा किसी को बचा नहीं रहे, मीररजा केस में कोई साजिश नहीं, मुहर्रकात का पता लगाएंगे, मुलव्वस अनासिर को बेनकाब किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान के जिला सोराब में फोर्सेस की कार्रवाई में 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त को 8 दहशतगर्द खुदकुश गाड़ी तैयार करते हुए धमाके में मारे गए। जाए वकुआ पर मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हुए। इत्तलात मिलते ही फोर्सेस और पुलिस ने इलाके में मुश्तरका कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान 10 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान जख्मी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, 82% अवाम का मुसल्लह अफवाज पर एतमाद का इजहार। मशाल पाकिस्तान की पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी। अवामी राय के अहम आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। 52% पाकिस्तानियों का कहना है कि हुकूमत तवीलुल मुद्दती विजन के मुताबिक काम कर रही है। पुलिस इस्लाहात पर 39% अवाम का एतमाद। आला अदलिया पर 40% राय दहिंदगान ने एतमाद का इजहार किया। सोशल मीडिया की खबरों पर भी सवाल उठ गए। 58% राय दहिंदगान ने खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। मुज़ाकरात बेनतीजा, डेडलॉक बरकरार। हड़ताल के बायस गुड्स अड्डों पर ताले, हर तरफ वीरानियां। गुड्स अड्डों पर खड़े माल को भी ढांप दिया गया। हड़ताल से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी। मंडियों में माल की किल्लत का सामना। वज़ीर आला मरियम नवाज से कायम मुकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। पंजाब में फरोग, तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। नेटली बेकर का सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी जैसे शोबों में ताउन पर इत्तफाक। पंजाब में जायदादों पर कब्जे के ज़ेरे इल्तवा शिकायत नए फोरम को मुंतकिल करने की मंजूरी। शहरियों को नई दरखास्तें दायर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़ेरे इल्तवा शिकायत प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स को मुंतकिल होंगी। प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स ज़ेरे इल्तवा कब्जा शिकायत का नए कानून के तहत असर-ए-नौ फैसला करेंगे। पंजाब में जायदादों पर कब्जे की 15,884 शिकायत ज़ेरे इल्तवा हैं। पैरा फोर्स का पुलिस पर इन्हसार खत्म करने का फैसला। फोर्स मरहलावार अपने तरबियत याफ्ता एहलकार फील्ड में उतारेगी। पुलिस एहलकारों पर इन्हसार, करप्शन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल अहम चैलेंजेस बन गए। पैरा की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी होगी जहां एहलकारों को तरबियत दी जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। गलियां, सड़कें तालाब बन गए। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए। करीबी आबादियों को इनखला की हिदायत। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी की खिदमत का एतराफ़। कैलिफोर्निया की रियासती सेनेट में तारीखी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में किरदार को सराहा गया। अफगान बच्चियों से तालीम का बुनियादी हक भी छीन लिया गया। तालीम से महरूम अफगान बच्चियों की तादाद में 2 लाख का मजीद इजाफा। अफगानिस्तान में 90% से ज़ायद 10 साला बच्चे पढ़ने से कासिर। यूनेस्को ने अफगान रजीम के पोल खोल दिए। यूनेस्को की अफगान खवातीन से इम्तियाजी सलूक की मजम्मत। आज़ादी के जश्न में सिर्फ 2 दिन बाकी, तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। हर सू सब्ज हराली परचमों की बहार, गली कूचे वतन से मोहब्बत के रंग में रंग गए। शहरियों का जोश दीदनी, कौमी परचम, बैजेस और बच्चों के खुसूसी मलबूसात की खरीदारी जारी। इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कैपिटल सिटी में भरपूर जश्न मनाने की तैयारियां मुकम्मल। डी चौक में शानदार सिटी परेड होगी। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के बैंड्स परेड का हिस्सा बनेंगे। सिटी परेड में मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए जाएंगे। फनकार भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे।
जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के साथ, कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें और जश्न आज़ादी की खुशियां दोबारा करें। अपनी यादगार तस्वीर वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर है 0317242447। आइए मिलकर जश्न आज़ादी बनाएं और पाकिस्तान की खुशियां दुनिया भर तक पहुंचाएं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी दोस्त से शादी कर ली। 41 साला पुर्तगाली फुटबॉलर और 32 साला जॉर्जिना रॉड्रिग्स ने पुर्तगाल के शहर कास्काइस में शादी की। तकरीब में दोनों के 5 बच्चे भी शरीक हुए।